Hello everybody, Science and Technology, Standard 10, Part 2, 5th chapter, Towards Green Energy. In this chapter, today we are going to learn about power generation plant based on energy of natural gas. That means up till now we have learned that coal is used as a fuel. Similarly, the radioactive element is used as a fuel. But here in this plant, natural gas is used as a fuel. So let us learn about this energy producing plant. In this plant, the turbine is run by a gas at high temperature and pressure generated by combustion of natural gas. Combustion means burning. Natural gas is burned and a gas is produced of high temperature and pressure, and this gas it is used to run turbine. A flow chart showing various stages in the power generation plant based on natural gas energy, it is shown here. Compressor for pressurized air, compressor that will control the pressure of the air. Then combustion chamber, it is the chamber where gas is burned. Then when gas is burned, the gas turbine, that means the hot air or hot gas will rotate the turbine. Then generator will get rotated and electrical energy is produced. Here in this combustion chamber, natural gas is introduced. That means natural gas is used as a fuel. There are three main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. So here in this combustion chamber, the natural gas is introduced. In the combustion chamber, the natural gas burns in presence of the air. The gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine. That means here hot gas having high temperature and pressure, it is generated due to combustion of natural gas. नॅचरल गॅस जळल्यामुळे इथे जो वायू तयार होतो त्याचं तापमान आणि ताप हा खूप मोठ्या प्रमाणावर असतो. दॅट विल रोटेट द टर्बाइन. द टर्बाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर. टर्बाइन विल रोटेट द जनरेटर. टर्बाइनमुळे जनरेटर त्या ठिकाणी फिरतं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अँड दस इलेक्ट्रिसिटी इज produced. Now we will see the flow chart of transformation of energy. See here, chemical energy in natural gas. In the natural gas or in every fuel, the energy present, it is chemical energy. So chemical energy in natural gas. Then kinetic energy generated due to combustion of natural gas. The hot gas which is produced due to combustion of natural gas, it is having kinetic energy. Then kinetic energy in turbine. The hot gas will rotate the kinetic energy. तो जो उष्ण वायू आहे तो त्या ठिकाणी टर्बाइन फिरवणार आहे. Then that will be converted into electrical energy. So this is the flow chart for transformation of energy in the power plant using natural gas. Now the efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. आपण थर्मल इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन बघितलं, म्हणजे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र बघितलं, तर तिथे कोळसा वापरला जातो. मग इथे काय म्हटलेलं आहे त्यांनी की औष्णिक विद्युत केंद्रापेक्षा हा जो पॉवर जनरेशन प्लांट आहे हॅव्हिंग युझिंग नॅचरल गॅस, त्याची एफिशियन्सी म्हणजे क्षमता जास्त असते. Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas result in less pollution. हा जो नॅचरल गॅस आहे त्याच्यामध्ये सल्फर नसतो, त्याचा सल्फरचा कंटेंट नसतो आणि त्याच्यामुळे तिथे कुठलेही प्रदूषित वायू तयार होत नाही आणि त्याच्यामुळे इट कॉजेस लेस पोल्युशन, त्याच्यामुळे प्रदूषण कमी होतं कोळशापेक्षा. हिअर द पॉवर प्लांट ऑफ नॅचरल गॅस, द फिगर इट इज गिवन हिअर. It is fuel, that is the natural gas. It is combustion chamber. Then in the combustion chamber the hot gases will be produced that will rotate the turbine. इथे गॅस टर्बाइन का म्हटलेलं आहे, कारण टर्बाइन रोटेट करण्यासाठी गॅसचा म्हणजे वायूचा वापर केलेला आहे म्हणून त्या ठिकाणी गॅस टर्बाइन असं म्हटलेलं आहे. देन एमिशन ऑफ हॉट गॅसेस अँड दोज हॉट गॅसेस विल रोटेट द जनरेटर. इथे हा बाण हा रोटेशनची दिशा दाखवतो आहे. अँड व्हेन जनरेटर रोटेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस. सो दस वी हॅव लर्न
about the power plant based on natural gas. Now next is hydroelectrical energy, that means hydroelectric power plant, where water is used to rotate the generator and to produce electricity. Now in hydroelectric power generation plant, the water which is stored in dam, that is used to generate electricity. Now what happens here exactly? See, kinetic energy in flowing water or the potential energy in water reservoir is a conventional source of energy. पूर्वापार आपण धरणामध्ये साठवलेल्या पाण्याचा उपयोग त्या ठिकाणी विद्युत निर्मिती करण्यासाठी करतो. मग त्या ठिकाणी फ्लोईंग वॉटर इट इज हॅव्हिंग कायनेटिक एनर्जी. मग त्या ऊर्जेचा उपयोग किंवा धरणामध्ये साठवलेल्या पाण्याचा की ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्याचा उपयोग विद्युत निर्मितीसाठी केला जातो. In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water. धरणामध्ये पाणी साठवलेलं असतं, त्याच्यात पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि जेव्हा ते पाणी वाहतं वरून खाली पडतं तेव्हा ते गतिमान असतं आणि त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. फास्ट फ्लोईंग वॉटर इट इज ब्रॉट फ्रॉम द डॅम टू द टर्बाईन ॲट द बॉटम ऑफ द डॅम. साठवलेल्या पाण्याची पातळी वर असते आणि टर्बाईन खाली असतं आणि त्या ठिकाणी मग हे वाहतं पाणी टर्बाईनवर पडतं. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोईंग वॉटर ड्राईव्स द टर्बाईन. मग पाण्याची गतिज ऊर्जा टर्बाईनला फिरवते. द टर्बाईन इन टर्न ड्राईव्स द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आणि मग टर्बाईनमुळे जनरेटर फिरतं आणि जनरेटर फिरलं की त्या ठिकाणी विद्युत ऊर्जा निर्माण होते. हिअर different stages in hydroelectric power plant they are shown, that is the flow chart. Water reservoir with potential energy म्हणजे धरणातलं पाणी, पाण्याचा साठा, रिझर्वायर म्हणजे पाण्याचा साठा, it is having potential energy. Then water turbine, that means that water will rotate the turbine, that will rotate the generator and electrical energy is produced. Now let us see the figure for hydroelectric power plant. First we will see energy transformation in hydroelectric power plant. See here, potential energy in water that is converted into kinetic energy in flowing water, that is converted into kinetic energy in turbine, and then it is converted into electrical energy. So this is the flow chart for energy transformation in hydroelectric power plant. Now let us see the figure for hydroelectric power plant. See here, it is wall. Wall म्हणजे भिंत, ही धरणाची भिंत आहे. This is the water reservoir. A, B, C points are shown here that will show the level of water. हे पण पाण्याची पातळी, धरणाच्या पाण्याची पातळी त्या ठिकाणी दाखवतात. इथे हा जो स्लाइस गेट आहे इथे याच्यातून पाणी सोडलं जातं, म्हणजे आपण इथे पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करू शकतो याच्या सहाय्याने. नंतर हे वाहणारं पाणी इथे टर्बाईन आहे, टर्बाईन फिरवतं. मग टर्बाईन रोटेट झालं की जनरेटर रोटेट होतं आणि जनरेटर रोटेट झालं की त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते आणि इथे विद्युत ऊर्जा वाहून नेण्यासाठीचे जे मनोरे आहेत ते दाखवलेले आहे. सो दिस इज द फिगर फॉर हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. नाव हिअर what are the advantages of this hydroelectric power plant? Since no fuel is burnt in hydroelectric power plant, no air pollution due to combustion of fuel results. इथे कुठल्याही प्रकारचं इंधन वापरलं जात नाही, त्याच्यामुळे तिथे कुठल्याही प्रकारचं कंबशन म्हणजे ज्वलनाची क्रिया होत नाही. However, considering the issues like forced migration of large community, submerging of forest and fertile land, adverse effect on living creature in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. त्या ठिकाणी जेव्हा आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा साठा करायचा असतो त्यावेळेला लार्ज कम्युनिटी इट इज मायग्रेटेड, तिथे जमिनी घेतल्या जातात, जमिनी ॲक्वायर केल्या जातात आणि मग तिथे जे राहणारे जे लोक आहेत त्यांचं स्थलांतर करावं लागतं. याशिवाय त्या भागात येणारे जंगलं असतील किंवा सुपीक जमिनी असतील त्यासुद्धा पाण्याखाली जातात. त्यामुळे जे जलचर आहेत जे नद्यांमध्ये राहतात त्याच्यावर सुद्धा वाईट परिणाम होतात.
त्याच्यामुळे जलविद्युत केंद्र हे इको फ्रेंडली म्हणजे एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे किंवा नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. नाव ॲडव्हान्टेजेस ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन. Advantages of hydroelectric power generation. Since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from combustion of fuels. इथे कुठल्याही प्रकारच्या इंधनाचं ज्वलन होत नाही and therefore there is no pollution. कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण सुद्धा होत नाही. If there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. जर पुरेसा पाण्याचा साठा असेल तर आपल्याला पाहिजे तेव्हा त्या ठिकाणी आपण विद्युत निर्मिती करू शकतो. याचा अनुभव आपण घेतो की जेव्हा उन्हाळ्यात पावसाचं प्रमाण नसतं, पाण्याचे साठे कमी होतात, त्यावेळेला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होत नाही आणि आपण लोड शेडिंगला सामोरं जातो. तर हा याचा फायदा आहे की जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण म्हणजे गरजेनुसार आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो. Although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. जरी आपण धरणातलं पाणी वापरलं इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी तरी धरणातलं पाणी पुन्हा पावसामुळे भरून येतं आणि त्याच्यामुळे आपण अनइंटरप्टेड म्हणजे अखंड विद्युत निर्मिती करू शकतो. तर हे त्याचे फायदे आहेत, ॲडव्हान्टेजेस आहे. नाव लेट अस सी द प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. आता याच्याशी संबंधित काय समस्या आहेत ते आपण बघूया. द बॅकवॉटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वॉटर इन डॅम मे सबमर्ज विलेजेस ऑर टाउन्स इन दॅट एरिया. धरणाचं मागचं जे पाणी आहे, जेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये धरणात पाण्याचा साठा निर्माण होतो तर त्यावेळेला त्या धरणाच्या मागच्या बाजूला जे पाणी जातं त्याच्यामुळे इट विल सबमर्ज विलेज ऑर टाउन्स. तर पाण्याखाली खेडी आणि शहरं जाऊ शकतात. धिस लीड्स टू द प्रॉब्लेम्स ऑफ रिहॅबिटेशन. रिहॅबिटेशन म्हणजे त्यांचं स्थलांतर करावं लागतं तिथे राहणाऱ्या लोकांचं. ही एक मोठी समस्या आहे. This leads to the problem of rehabilitation of the displaced population. Moreover, this can also submerge forest as well as fertile land. आणि या बॅकवॉटरमुळे जंगलं किंवा सुपीक जमिनी, फर्टाईल लँड सुपीक जमिनी या पाण्याखाली जातात. ही एक समस्या आहे. दुसरी समस्या काय आहे? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिव्हर वॉटर मे हॅव ॲडवर्स इफेक्ट ऑन लिव्हिंग वर्ल्ड इन द रिव्हर. जेव्हा धरण बांधलं जातं, हे धरण नदीवर बांधलं जातं, त्यावेळेला नदीचा प्रवाह अडवला जातो. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिव्हर वॉटर, नदीचा प्रवाह अडवला जातो अँड दॅट विल कॉज ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन लिव्हिंग वर्ल्ड इन द रिव्हर. मग नदीमध्ये जे सजीव राहतात त्याच्यावर विपरीत परिणाम या धरण बांधण्यामुळे होऊ शकतो. सो दस वी हॅव लर्न्ड अबाउट द पॉवर प्लांट युझिंग नॅचरल गॅस अँड hydroelectric power plant. If you understood, like the video, share it and subscribe the channel. Thank you.